हेलो एंड वेलकम बैक। हम आस्वादन कर रहे थे सुधीश पचौरी जी का व्यंग्य लेख स्त्री जो एक त्वचा है। उसमें वो बताते हैं कैसे हमेशा तरोताज़ा दिखने की बात हम करते हैं, हमेशा आकर्षक और प्रभावशाली दिखने पर हम बल देते हैं, न कि तरोताज़ा रहने पर। वे आगे कहते हैं, आजकल तो समूची देह ही हमलावर बना दी गई है। त्वचा पर अतिरिक्त जोर इस देहवाद का नया पहलू है। वे कहते हैं आजकल एक नया देहवाद ही शुरू हो गया है। इससे पहले नेत्रों, गालों और बालों पर जोर था। आज से 20-25 वर्ष पहले के विज्ञापन देखें तो पता चलता है कि प्रसाधन सामग्री त्वचा की चमक, ताजगी और कोमलता पर जोर न देकर आँखों की नज़र, केशों की चमक और मजबूती और गालों की लाली पर जोर देती थी। अब देखिए ये बारीकी से जाते हैं कैसे 20-25 वर्ष पहले के विज्ञापनों में प्रसाधन सामग्री हमारे स्किन की चमक, ताजगी और कोमलता पर जोर न देकर आँखों की नज़र, केशों की चमक, उसकी मजबूती और गालों की लाली पर जोर देती थी। त्वचा बुनियादी कैनवास नहीं थी। देखिए 20-25 साल पहले स्किन इतना बुनियादी कैनवास नहीं था सौंदर्य का। आज त्वचा यानी देह एक जीता जागता कैनवास बना दिया गया है। आज तो देह अथवा त्वचा एक जीता जाता कैनवास बना दिया गया है। लेखक कहते हैं ये देहवाद का एक नया पहलू है जिसमें त्वचा को एकदम फाउंडेशन बेस माना गया है। त्वचा को कैनवास, क्रीड़ास्थली और रंगस्थली बना देने गहरे सांस्कृतिक अनुरोध है। चूंकि प्रसाधन सामग्री का सबसे बड़ा लक्ष्य स्त्री है, इसलिए त्वचा पर जोर देने के अर्थ सेक्सी हो उठते हैं। इन विज्ञापनों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हम स्त्री नहीं, सिर्फ एक त्वचा के बारे में सोच रहे हैं। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लेखक इस बात पर बल देते हैं कि ये जो प्रसाधन सामग्री है मुख्य रूप से किसे लक्ष्य करता है? नारी को लक्ष्य करता है। और इन विज्ञापनों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम स्त्री नहीं, सिर्फ एक त्वचा के बारे में सोच रहे हैं। तभी वो कहते हैं स्त्री जो महज एक त्वचा है। स्त्री एक केवल एक स्किन के रूप में रिड्यूस हो गई है। उसकी वैल्यू केवल उतनी ही रह गई है कि वो एक त्वचा मात्र है, क्योंकि पूरा ध्यान त्वचा पर ही दिया जाता है, न कि उसके व्यक्तित्व पर। ये नहीं देखा जाता कि वो आत्मनिर्भर है या नहीं, वो निडर है या नहीं, वो निर्णय लेने में सक्षम है या नहीं, वो ये सब नहीं देखा जाता। ये देखा जाता है कि उसकी त्वचा कैसा है। त्वचा ताज़ा है, कोमल है या गोरा है, आकर्षक है, आक्रामक है, बस यही देखा जाता है। स्त्री त्वचा मात्र बना दी गई है। सौंदर्य का उद्योग स्त्री को मारकर उसकी खाल को उतार कर बेचता है। देखिए कहाँ तक पचौरी जी कहते हैं कि ये जो सौंदर्य का जो इंडस्ट्री है, जो ब्यूटी का जो इंडस्ट्री है, वो स्त्री को मानो मार कर उसकी खाल को उतार कर बेचता है। यह एक संयोग ही तो है कि आज से 50 वर्ष पहले जो देह क्रांति अमेरिका, यूरोप में शुरू हुई थी, वह अपने विकसित रूप में हमारे समाज में घट रही है। प्रसाधन उद्योग ने देशों की सीमाएं तोड़ दी हैं। ये जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण वगैरह जो हम कहते हैं, उसमें क्या हुआ है कि देश की सीमाएं तोड़ दी गई हैं। ऐसा पूरा लिबरल हो गया है, ट्रेडिंग लिबरल हो गया। और इससे क्या होता है कि जो देह क्रांति अमेरिका और यूरोप में शुरू हुई थी कोई 50 साल पहले, वो अपने विकसित रूप में हमारे समाज में घट रही है। वो उसके पूरे डेवलप्ड रूप में वो जो देह क्रांति था वो अब यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी साफ नज़र आ रही हैं, क्योंकि आज पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है। जो यूरोप में घटता है वो उसी समय हमारे यहाँ भी उपलब्ध है। जो एडवर्टाइजमेंट वहाँ दिखाई देता है वो यहाँ भी उतना ही सुलभ है। एक नया पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र हमारे बाज़ारों, घरों के ड्राइंग रूमों तक फैला है। एक नया पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र हमारे बाज़ारों, घरों के ड्राइंग रूमों तक फैला है। हज़ारों लाखों बार हम इस नए सौंदर्य के आदर्शों को निहारते रहते हैं, मोहित होते रहते हैं। अब देखिए एक नया पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र हमारे बाज़ारों, हमारे घरों के ड्राइंग रूमों में फैला है।
और ये क्या है, ये पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र की हम नकल कर रहे हैं। हम इस नए आदर्शों को निहारते हैं, मोहित होते हैं उसे देखकर। कस्बों, छोटे नगरों तक में पहुंच गए ब्यूटी पार्लर बहुत सी स्त्रियों के लिए दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक ज़रूरतें बन गए हैं। अब देखिए, जो कस्बे हैं, कस्बा मतलब आप जानते हैं जो गांव से शहर बनने की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें है। न गांव रह गया है वो, न शहर, मतलब कि उसका हाफ डेवलप्ड जो गांव होता है, जो शहर जैसा दिखने लगा है, वो है कस्बा। और छोटे छोटे नगरों में भी ब्यूटी पार्लर्स इतने सारे मशरूम हो गए हैं, इतने सारे ब्यूटी पार्लर्स आ गए हैं कि बहुत सी स्त्रियों के लिए डेली जाना एक नित्यक्रम सा बन गया है। और वीकली और या फिर फोर्टनाइटली, 2 हफ्ते में एक बार या हफ्ते में एक बार, या किसी किसी को तो डेली जाना है, ऐसा एक ज़रूरत सा बन गया है, एक नेसेसिटी सा बन गया है। नए सौंदर्य शास्त्र ने लोगों को अत्यधिक सचेत कर दिया है कि वे यह ख्याल रखें कि वे कैसे दिखते हैं। लेखक कहते हैं ये जो नया सौंदर्य शास्त्र है, जो पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र हमारे यहाँ फैल गया है, वो हमारे मन में ये पैदा करता है कि हम कैसे दिखते हैं, हाउ यू अपीयर इन फ्रंट ऑफ अदर्स। जैसे आपका कोई बर्थडे पार्टी है तो जाना ज़रूरी है ब्यूटी पार्लर, कोई एंगेजमेंट है, कोई मैरिज, कोई भी फंक्शन हो, आपका फंक्शन ना हो, आप केवल गेस्ट के रूप में जा रहे हो, लेकिन ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप करना बहुत ज़रूरी हो गया है कई लोगों के लिए। उसे जीवन की सफलता और उपलब्धियों को इस दिखने से जोड़ दिया है। देखिए, कैसे आप दिखते हैं उसी से यह अनुमान लगाया जाता है कि आप कितना सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। इसने एक नया नस्लवाद पैदा किया है। हम ताज़ा दम चमकदार चेहरे का रौब खाते हैं और मलिन चेहरों से, चाहे हमारे अपने हों, घृणा करते हैं। अब इससे क्या हो जाता है कि हमारे बीच में ही हमारे अपने अगर सादा सा मुंह लेकर हमारे सामने आए तो हम उससे घृणा करते हैं। हम जब सेल्फ़ी खींचते हैं तो उन रिश्तेदारों को या उन दोस्तों को अपने सेल्फ़ी के फ्रेम में आने ही नहीं देते जो देखने में आकर्षक न हो, हम उनसे घृणा करते हैं। प्रसाधन के इस त्वचावाद ने साधन संपन्न को आकर्षक बना दिया है, संपन्नता के बदबूदार ठीहों को कमनीय बना डाला है। जो साधन संपन्न है, जिसके पास पैसा है, वो इन प्रसाधन सामग्रियों के बल पर और आकर्षक बन गया है। उसकी जो संपन्नता के बदबूदार ठीहों को कमनीय बना डाला है, संपन्नता के बदबूदार ठीहों को कमनीय बना डाला है। अगर कहीं बदबूदार ठीहें हैं तो उसे भी इस मेकअप ने ढक दिया है। दिल्ली में साधारण घोरों को दिल्ली प्रशासन टाइलों से इसीलिए सजाता है ताकि गंदगी छिपी रहे। अब दिल्ली जो कॉरपोरेशन है, वहाँ देखा जाता है कि जो नीचे से जो नाले बहते हैं जिसमें से काफ़ी बदबू आती है, देखने में काफ़ी बदबूदार है, गंदा है, उसे ऊपर से टाइल्स लगाकर सजा देते हैं। रंगीन बदबू अगर आए भी तो रहस्य की तरह अनिर्वचनीय बनी रहे। तो इससे क्या होता है, दिल्ली के गलियों से आप गुज़रते हैं तो बदबू अगर आती भी है तो रंगीन बदबू आती है, मतलब दिखेगा नहीं आपको, दिखेगा आपको रंगीन टाइल दिखेगा, लेकिन बदबू कहीं ना कहीं से आती ही है और वो रहस्य बनी रहती है, अनिर्वचनीय बनी रहती है। उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि कहाँ से आ रही है बदबू, लेकिन आती ज़रूर है। जो बात घोरे के बारे में सच है वह चेहरे के बारे में भी सच है। अब देखिए, जो उन नालों के बारे में कहा जाता है, चेहरे के बारे में भी ये उतना ही सच है। परंपरागत रूप में सुंदर चेहरे अनेक कुरूप चेहरों की चमक के आगे फीके लगते हैं। प्रसाधन सामग्री ने कुरूपता कुछ ऐसे मिटाई है कि हर चेहरा एक सा नज़र आता है। जो हमारे परंपरागत रूप के चेहरे थे, जो सुंदर चेहरे थे, वो अनेक कुरूप चेहरों की चमक के आगे फीके लगते हैं। परंपरागत रूप में जो सुंदर चेहरे हैं वो अनेक कुरूप चेहरों की चमक के आगे फीके लगने लगे हैं। जिसका नेचुरल ब्यूटी है वो आजकल एकदम फीका लगता है, क्योंकि जो कुरूप हैं वो प्रसाधन तंत्र ने उन्हें इतना सुंदर दिखा दिया है कि जो नेचुरली ब्यूटीफुल है वो एकदम फीका लगने लगा है। प्रसाधन सामग्री ने कुरूपता कुछ ऐसे मिटाई है कि हर चेहरा एक सा नज़र आता है। देखिए, प्रसाधन सामग्री ने
कुरूपता को इस तरह मिटा दिया है कि देखने में सभी चेहरा एक जैसा लगता है, सभी फाउंडेशन मेकअप वगैरह करके एक जैसे ही लगते हैं। इस क्रम में यह तो हुआ कि जिन्हें पुराने किस्म के नस्लवादी काला, नकटा, चुंदा आदि कहकर स्वयं को श्रेष्ठ माना करते थे, अवाक हुए हैं। किंतु यह भी हुआ है कि चेहरों की कुदरती विविधता गायब कर दी गई है। सौंदर्यीकरण की इस मुहिम में नाक, आँख, केश, होंठ आदि इच्छानुसार बनाए या बिगाड़े जा सकते हैं। अब देखिए, लेखक ने इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट जो देखा है वो ये है, इस क्रम में यह हुआ है कि पुराने किस्म के नस्लवादी, जैसे हम कहते हैं कोई काला है, कोई नकटा है, चुंदा है, ऐसा कहकर हम किसी का अपमान करते थे, वो अभी ऐसे दिखाई नहीं देता, सभी गोरे दिख रहे हैं। तो ऐसा कहना ही मुश्किल हो गया है कि कौन काला है, कौन चुंदा है। वो जो अपने आप को ये सब, दूसरों को ये सब कहकर श्रेष्ठ मानते थे, वो आज अवाक खड़े हैं। चेहरों की कुदरती विविधता गायब कर दी गई है। कुदरत ने जो चेहरों की विविधता दी है, कुदरत ने हर एक चेहरे को अलग अलग रूप में ढांचा दिया है, वो गायब हो गई है। सौंदर्यीकरण की इस मुहिम में नाक, आँख, केश, होंठ आदि इच्छानुसार बनाए या बिगाड़े जा सकते हैं। आजकल क्या है, आपको नाक चाहे बना सकते हैं, आँख बना सकते हैं, केश बना सकते हैं, होंठ, सभी कुछ। हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। आपको अपने होंठ का शेप पसंद नहीं है तो कर सकते हैं आप अपने होंठ का, नाक का, इतना सारा मॉडिफिकेशन, इतना सारा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है आपके चेहरे का। तो यही लेखक इसमें, इस लेख में लेखक आखिर यही कहते हैं कि स्त्री केवल एक त्वचा मात्र बनकर रह गई है, रिड्यूस हो गई है, उसका वैल्यू रिड्यूस हो गया है। कहाँ स्त्री को हम एक अलग मान्यता देते थे, स्त्री को उसके व्यक्तित्व के आधार पर, उसके आत्मनिर्भरता के आधार पर, उसके जो ममतामयी स्त्री थी, या फिर उसकी जो स्वभाव के आधार पर, उसके बिहेवियर के आधार पर हम स्त्री को एक मानक देते थे, वो आज केवल त्वचा बनकर रह गई है। और इसमें लेख में एक पॉजिटिव चीज़ जो लेखक ने देखी है वो ये है कि प्रसाधन सामग्री ने हर एक का चेहरा एक जैसा बना दिया है। अब इस क्रम में ये हुआ कि जो पुराने किस्म के नस्लवादी काला, नकटा, चुंदा आदि कहकर स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे, वो आज चकित रह गए हैं, क्योंकि सभी एक जैसे लग रहे हैं, सभी गोरे लग रहे हैं, सभी का चेहरा आकर्षक दिख रहा है। अब किसे काला बुलाएं, किसे नकटा बुलाएं, तो ये एक अच्छी बात हुई है लेखक के अनुसार। तो हम अब चलते हैं इसके मलयालम वर्जन की ओर। സുധീഷ് പച്ചോരി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്, ഈ സുധീഷ് പച്ചോരി ഈ ഒരു സെറ്റയറിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോഴും പറയാണ്, ഈ ഒരു സ്കിന്നിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു വലിയൊരു റെവല്യൂഷനാണ് ഈ ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഈ ബ്യൂട്ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിലും നടന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഇസേ പെഹലെ നേത്രോം ഗാലോം ഓർ ബാലോം പർ ജോർ था. ഇതിനു മുമ്പ് മുടിയുടെ അഴകിന് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ ബലം, കണ്ണുകളുടെ ഒരു തിളക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം ഹെൽത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു. കവിളുകളുടെ ഒരു ബ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചുമന്ന കളറ്, അതൊക്കെ ഒരു ഹെൽത്തി ബോഡിയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. आज से 20-25 वर्ष पहले के विज्ञापन देखें तो पता चलता है कि प्रसाधन सामग्री त्वचा की चमक, ताजगी और कोमलता पर जोर न देकर आँखों की नज़र, केशों की चमक और मजबूती और गालों की लाली पर जोर देती थी. ഇന്നേക്കൊരു 20-25 വർഷം മുമ്പുള്ള പരസ്യങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, കണ്ണുകളുടെ ആ ഒരു തിളക്കം, നോട്ടം, കണ്ണുകളുടെ ഒരു നോട്ടവും, അത് ഈ പഴയ ഹിന്ദി ഫിലിംസിലൊക്കെ കാണാം, അല്ലേ, നായികമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ണിങ്ങനെ ചിമ്മി ചിമ്മി കാണിക്കുന്നത്. കേശോം കി ചമക്, നല്ല മുടി അഴകും അതിൻ്റെ ബലവും, ഗാലോം കി ലാലി, ആ കവിളുകളുടെ ആ തുടുപ്പും, അതൊക്കെയായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ത്വച്ച ബുനിയാദി ക്യാൻവാസ് നഹീ ഥി, അന്ന് സ്കിൻ ഇത്രയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം അല്ലായിരുന്നു. ആജ് ത്വച്ച യാനി ദേഹ് एक जीता जागता कैनवास बना दिया गया है. ഇന്നാണെങ്കിൽ ഈ സ്കിന്ന് ഒരു
ജീവിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻവാസ് പോലെ ആയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ആ ഒരു ക്യാൻവാസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് സ്കിന്ന്. त्वचा को कैनवास, क्रीडास्थली और रंगस्थली बना देने गहरे सांस्कृतिक अनुरोध है. चूंकि प्रसाधन सामग्री का सबसे बड़ा लक्ष्य स्त्री है, इसलिए त्वचा पर जोर देने के अर्थ സെക്സി ഹോ ഉഠ്തേ ഹെ. ഇനി ഈ സ്കിന്നിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസ്, അതിൻ്റെ ഒരു ക്രീഡാസ്ഥലി, അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ, ഈ ഒരു എല്ലാ ഫങ്ഷനിങ്ങും നടക്കുന്ന ഒരു പ്ലേ സ്റ്റേഷനായിട്ടാണ് ഈ സ്കിന്നിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാൻവാസാണ്. അങ്ങനെ ആക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു സാംസ്കൃതിക് അനുരോധമുണ്ട്, ഒരു കൾച്ചറൽ എഫക്റ്റ് അതിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ പ്രസാധൻ സാമഗ്രിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? സ്ത്രീയാണ്. അപ്പോൾ ത്വചാ പർ ജോർ ദേനേക്ക് അർത്ഥ സെക്സി ഹോട്ടെ ഹെ. ഈ ഹോൾ സ്കിന്നിനെ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്നത് സ്ത്രീയെ തന്നെ ഒരു സെക്സി മോഡലായിട്ട് കാണിക്കാനാണ്. इन विज्ञापनों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हम स्त्री नहीं सिर्फ एक त्वचा के बारे में सोच रहे हैं. ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിറത്തിന്, വെളുത്ത നിറത്തിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന കാണുമ്പം, അല്ലെ ആപ്കി ത്വച്ച ऐसी हो कि आपको छूने का मन करे, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ സ്ത്രീയുടെ സ്കിന്നിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പം ഈ സ്ത്രീ വെറും ഒരു ത്വച്ച ആയി മാറി, ഒരു സ്കിൻ മാത്രമാണ്, ഒരു സ്കിന്നിൻ്റെ വില മാത്രമേ ഉള്ളൊരു സ്ത്രീക്ക് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും. സ്ത്രീ ത്വച്ച മാത്ര ബനാതി. ഈ സെൻറ്റൻസാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ എസ്സേയുടെ ആ കാതലായ ടൈറ്റിൽ തന്നെ വരുന്നത്. സ്ത്രീ ജോ ഏക് ത്വച്ച ഹെ. ലേഖക് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ബ്യൂട്ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ, ഈ ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഈ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഈ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ തോന്നും സ്ത്രീ വെറും ഒരു സ്കിന്നായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. തൊലിപ്പുറത്ത് സൗന്ദര്യം മാത്രമാണ് സ്ത്രീക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. അല്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ടോ, ഒരു നിലവാരമുണ്ടോ, ഒരു മാന്യതയുണ്ടോ, അവൾക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ, അവളൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലേഡിയാണോ, അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. അവൾ അവിടെ തൊലിപ്പുറം മാത്രം, അവൾക്ക് ബ്യൂട്ടി വിത്ത് ബ്രെയിൻസ് അങ്ങനെ നോക്കുന്നില്ല, ബ്യൂട്ടി മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. സൗന്ദര്യ കാ ഉദ്योग സ്ത്രീ കോ മാർക്കർ ഉസ്കി ഖാൽ കോ ഉത്താർ കർ ബേച്ച്താ ഹെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ തോന്നും സ്ത്രീയെ കൊന്നിട്ട് അവിടെ തൊലി വലിച്ചൂരി വിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. സ്ത്രീയുടെ വേറെ ഒരു മാനത്തിനും ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത കുറേ പരസ്യങ്ങൾ. यह एक संयोग ही तो है कि आज से 51 वर्ष पहले जो देह क्रांति अमेरिका, यूरोप में शुरू हुई थी, वह अपने विकसित रूप में हमारे समाज में भी घट रही है. ഇതൊരു കോയിൻസിഡൻസ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം. ഒരു 10-25 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ദേഹക്രാന്തി, ഒരു റെവല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോട് സംബന്ധിച്ച് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലെ എന്ത് ഉടലെടുത്തോ അത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുക ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഈസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ്, ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ്, അവിടെ ഉണ്ടായ ആ ഒരു റെവല്യൂഷൻ അതിനേക്കാൾ ഡേഞ്ചറസ് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ എല്ലാം ആണല്ലോ, വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൻ്റെ ഭാഷയും കൾച്ചറും ഒക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് യോജിക്കാത്ത ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഈ ബ്യൂട്ടി കോൺസെപ്റ്റ്. एक नया पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र हमारे बाज़ारों, घरों के ड्राइंग रूमों तक फैला है. हज़ारों लाखों बार हम इस नए सौंदर्य के आदर्शों को निहारते रहते हैं, മോഹിത് ഹോത്തെ രഹത്തെ ഹെ. ഈ ഒരു വെസ്റ്റേൺ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പൊതുവേ ഒരു മാനിറം, കാരണം നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ സോണാണുള്ളത്, നമ്മളതുകൊണ്ട് വെയിൽ ഏൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗം ആയത് കാരണം നമുക്ക് ഈ ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡ് നമുക്കുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ മാറ്റിമറിച്ച് യൂറോപ്യൻസിനെ പോലെ ആകണം, അത്രയും വെളുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാശി പിടിക്കുന്നത് ടോട്ടലി നമ്മുടെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ആവാത്തൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് റൂമിലും നമ്മുടെ വീടുകളിലും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലും എല്ലാം ഈ ലിബറലൈസേഷൻ, ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കാരണം ഈ വേൾഡ് ഒരു വില്ലേജായി മാറി. അപ്പോൾ മറുതലത്ത് നടക്കുന്ന വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതേ സമയത്ത് ഇവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നു. നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ നമ്മൾ ടി വിയിലൂടെ കാണുന്നു, നമ്മളത് അനുകരിക്കുന്നു, മാർക്കറ്റിൽ നമുക്കത് അവൈലബിളുമാണ്. അവിടെ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ആവുന്നു അത് ഇവിടെയും നമുക്ക് സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നു. കാരണം വേൾഡ് ഒരു ഗ്ലോബൽ വില്ലേജായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ലിബറലൈസേഷൻ നടന്നു, ഈ ട്രേഡ് മാർക്കറ്റെല്ലാം ഫ്രീ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയി. അപ്പോൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റും എവിടെയും കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നു.
कस्बों छोटे नगरों तक में पहुंच गए ब्यूटी पार्लर बहुत सी स्त्रियों के लिए दैनिक സാപ്താഹിക് और പാക്ഷിക് ज़रूरतें बन गए हैं. ഇപ്പോഴത്തെ ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ, സിറ്റിയിൽ എല്ലായിടും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഡെയിലി പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ചിലർക്ക് ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ, ചിലർക്ക് പാക്ഷിക് 2 ആഴ്ച കുടുംബം പോയാൽ മതി. ചിലർക്ക് ഡെയിലി ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു നിർബന്ധം പോലെ ആയിരിക്കുകയാണ്. नए सौंदर्य शास्त्र ने लोगों को अत्यधिक सचेत कर दिया है कि वे यह ख्याल रखें कि वे कैसे दिखते हैं. ഈ പുതിയ ഒരു നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി കോൺസെപ്റ്റ് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്പിയർ ആവുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ, അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഉസേ ജീവൻ की सफलता और उपलब्धियों को इस दिखने से जोड़ दिया है. അപ്പോൾ ലൈഫിൽ വേറെ സക്സസ് ആവാനുള്ള ഒരുപാട് മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ലൈഫിൻ്റെ സക്സസ് ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിയിലല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് നേടുന്നു, നമ്മുടെ ഉപലബ്ധിയാണ്, നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങൾ, അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇസ് ദിഖ്നെ സെ ജോഡ് ദിയാ ഹെ. നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മുടെ തൊലിപ്പുറത്തെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യം എങ്ങനെയാണ് അപ്പിയർ ആവുന്നത്, അതിനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പുതിയ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം, ഈ ഈസ്തറ്റിക് സെൻസ്, പുതിയ ഈസ്തറ്റിക് സെൻസ് അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. इसने एक नया नस्लवाद पैदा किया है. हम ताज़ा दम चमकदार चेहरे का रौब खाते हैं और मलिन चेहरों से चाहे हमारे अपने हों घृणा करते हैं. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ പുതിയ ബ്യൂട്ടി കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു പുതിയ ബ്രീഡ് ഓഫ് മനുഷ്യരെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ ബ്രീഡ്, നസ്ലവാദ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കെപ്പോഴും നമ്മുടെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഫേസസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ. മലീൻ ചെഹറ, കാണാൻ ഭംഗിയില്ലാത്ത, നാച്ചുറലി ഉള്ള അവരുടെ ബ്യൂട്ടി ഉള്ള ആൾക്കാരെ ചാഹെ ഹമാരെ അപ്നെ ഹോ, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഹം ഘൃണ കർത്തേ ഹെ, അവരെ നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്താനുള്ളൊരു ശ്രമം. ഇത് പല ഈ മാരേജ് ഫങ്ഷൻസിനും പല സോഷ്യൽ ഗ്യാതറിങ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഈ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുമ്പോഴും എല്ലാം വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഓരോരുത്തർ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും കാണാൻ ഭംഗിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രെയിമിൽ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ബ്രീഡ് ഓഫ് ആൾക്കാരെയാണ് ഈ പുതിയ ഈസ്തറ്റിക് സെൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. प्रसाधन के इस त्वचावाद ने साधन संपन्न को आकर्षक बना दिया है. संपन्नता के बदबूदार टीहों को कमनीय बना डाला है. दिल्ली में साधारण घोरों को दिल्ली प्रशासन टाइलों से इसीलिए सजाता है ताकि गंदगी छिपी रहे. അപ്പോൾ ഒരു ഡൽഹി റൈറ്റർ ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം ഡൽഹി കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. തെരുവുകളിൽ, സ്ട്രീറ്റ്സിൽ ഈ അഴുക്ക് ചാലുകളൊക്കെ ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡൽഹി കോർപ്പറേഷൻ മുകളിൽ കൂടെ ടൈൽസ് പാകും. എന്നുവെച്ചാൽ താഴെ കൂടെ എത്ര അഴുക്കാണെങ്കിലും അത് വെളിയിൽ കാണരുത്. നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖം എത്ര വികൃതമാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെളിയിൽ നിന്ന് വളരെ ആകർഷകമായിട്ട് വെക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന എന്താണ്, രംഗീൻ ബദ്ബു അഗർ ആയേ ഭി തോ രഹസ്യ കി തര അനിർവചനീയ ബനി രഹേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല ടൈലൊക്കെ പാകി അവിടെ കൂടെ ആ മനുഷ്യർ നടക്കുമ്പം ഒരു വല്ലാത്ത സ്മെല്ല് വരും. അതിനെ രംഗീൻ ബദ്ബു എന്നാണ് എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത്. ബദ്ബു എന്ന് പറയുമ്പം ഫൗൾ സ്മെൽ, അതിനെ കളർഫുൾ ഫൗൾ സ്മെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രയോഗമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബാഡ് സ്മെൽ വരുന്നു, പക്ഷേ അത് വെളിയിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നല്ല ടൈൽസ് പാകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൂടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എവിടുന്നാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളൊരു രഹസ്യമായി സിറ്റുവേഷനാണ്, ഒരു സീക്രട്ട് പോലെയാണ്. ഈ സ്മെല്ല് എവിടുന്ന് വരുന്നു, കാണുമ്പോൾ എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രഹസ്യ കി തര അനിർവചനീയ ബനി രഹേ, അൺഡിഫൈനബിൾ. അത് എവിടുന്നാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് അനിർവചനീയമാണ്. ജോ ബാത് ഘോരെ കെ ബാരെ മേ സച്ച് ഹേ വഹ ചെഹ്റെ കെ ബാരെ മേ ഭി സച്ച് ഹേ. അപ്പോൾ ആ അഴുക്ക് ചാലുകളുടെ അതേ കമ്പാരിസനാണ് മനുഷ്യമുഖമായിട്ട് സുധീഷ് പച്ചോരി ചെയ്യുന്നത്. परंपरागत रूप में सुंदर चेहरे अनेक कुरूप चेहरों की चमक के आगे फीके लगते हैं. ട്രഡീഷണലി സ്വാഭാവികമായി നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അവർ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മുഖമാണെങ്കിലും അവർ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവർ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.
അവർ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്, അനേക കുരൂപ് ചെഹറോं की चमक के आगे वे फीके लगते हैं. വളരെ അഗ്ലി ആയിട്ടുള്ള മുഖം വരെ പൈസയുടെ ബലത്തിൽ, ഈ ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ബലത്തിൽ, ഈ ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളുടെ ബലത്തിൽ വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടികൾ, ഒരു മേക്കപ്പും ചെയ്യാതുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മുഖങ്ങൾ പോലും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ മങ്ങി കാണപ്പെടുന്നു. प्रसाधन सामग्री ने कुरूपता कुछ ऐसे मिटाई है कि हर चेहरा एक सा नज़र आता है. इस क्रम में यह तो हुआ कि जिन्हें पुराने किस्म के नस्लवादी काला, नकटा, चुंदा आदि कहकर स्वयं को श्रेष्ठ माना करते थे, अवाक हुए हैं. किंतु यह भी हुआ है कि चेहरों की कुदरती विविधता गायब कर दी गई है. അപ്പോൾ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി എസ്സേ ലേഖക് പറയാണ്, ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ, പണ്ട് ചില നിറമുള്ളവരും ഭംഗിയുള്ളവരും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവരെ അവൻ കറുത്തതാണ്, കാണാൻ കൊള്ളൂ, അവൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടില്ലേ, മുഖം കണ്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതങ്ങ് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരും ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സും ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളുടെ പിൻബലത്തോടു കൂടി എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരാളെ താഴ്ത്തി കാണുന്നത്, കറുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ കൊള്ളൂല, അതെല്ലാം ഇപ്പം മാറിയിട്ടുണ്ട്. പകരം ഒരു നെഗറ്റീവ് പോയിൻ്റ് എന്താണ്, കുദരത്തി വിവിധത ഗായബ് കർ ദി ഗയി ഹെ. കുദരത്ത്, ഈശ്വരീയമായ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്, ഓരോ വ്യക്തിക്കും സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ വ്യക്തിയും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിവിധത, ആ വെറൈറ്റി, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. सौंदर्यीकरण की इस मुहिम में नाक, आँख, केश, ओंठ आदि इच्छानुसार बनाए या बिगड़े जा सकते हैं. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഏജിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂക്ക്, കണ്ണ്, മുടി, ചുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ വേണേലും മോഡിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നീണ്ട മൂക്ക് വേണ്ടവർക്ക് അതാക്കാം, അല്ല ചുണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റാം സർജറി ചെയ്തിട്ട്. അതുപോലെ മുടിക്ക് പിന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലേ, സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യാം, വോളുമിനൈസ് ചെയ്യാം, പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് മസാജിങ് കൊടുക്കാം, പിന്നെ കേളി ആക്കാം, സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയർ ഉള്ളവർക്ക് കേളി, അങ്ങനെ വിവിധ ഇന പരിപാടികളാണ്. അങ്ങനെ വിവിധ ഇന മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ, എന്നുവെച്ചാൽ പ്രകൃതിദത്തമായ കാര്യത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഴുത്തിലൂടെ, ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിലൂടെ, ഈ ഒരു സെറ്റയറിലൂടെ സുധീഷ് പച്ചോറി നമ്മളെ അവെയറാക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു വിവിധത നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആശ്രയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ സൗന്ദര്യം എവിടെയോ പോയി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായ സൗന്ദര്യമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വിലയുമില്ല. ഇപ്പം എല്ലാം കാണുന്നവരെല്ലാം ഒരു ഫംഗ്ഷന് ചെന്നാൽ എല്ലാവരും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു, എല്ലാം ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിൽക്കുമ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ പോലും നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അവരത്ര അട്രാക്റ്റീവ് അല്ല. നമ്മുടെ ഒപ്പം തട്ടിച്ച് നിൽക്കാൻ അവർക്കത്ര സൗന്ദര്യം പോരാ എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കിനിയും ഒരു അപ്ലോഡിങ്ങിലൂടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തീരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.